الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب الجهاد إلى المصنف رحمه الله سلا جهاد ميابرار كتاب نوال الجهاد تعريفه لغة مصدر جاهد إذا بذل وسعه بأمر እንግዲህ በሉጋ ደረጃ ጂሃድ የሚለው ቃል መስደር ነው አለ መስደር ማለት እንግዲህ ፊዕሉ ማዲ ይመጣልና ሙዳሪ ይመጣል ሶስተኛ መስደር ጃሃደ يجاهد ጂሃደ ومجاهدتንም አለ فعل الفعال والمفاعله وغير ما مر السماع وعدله الى صاحب الخلاصه ስለዚህ በሉጋ ደረጃ ጂሃድ የሚለው መስደር ነው አለ يجاهد مصدر معناه إذا بذل وسعه بأمر عند النجر لما سجنت شلوتاون يلقس جزء ميشلون يتعجل جزء جاهد جهاد النبالة الله من يوم نجر ياللهم شلوتا وسعه صفاته تلقس جاهد يبالة بلغة درجة هنوال وشرعا الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله بالمباشرة أو بالمال أو بالمعاونة أو بالرأي أو بتكثير سواد المسلمين أو بمداواة الجرحى أو بتهيئة اللوازم كده جهاد بروش بزنات أو عند سمان بشريعة جهاد مالت تككلنيا ودهونه هيمانوت ودسلمنا متعارات دعاء مالتكو دعوة مالتنا ودزات الرمادرك سوچين جهاد بالال زالا ينقدين بميل منامن ينورال وقتال من لم يقبله تككلن يوندين على قبل ميالنا كال مقادر جهاد بالال لا وهي سلقرنوا المسلمون عدداتهم بالمليار ولكن غثاء كغثاء السيل ذروة سنامي ديننا الجهاد في سبيل الله عندما يودع فيه لذا السن سلاتاو الله سبحانه وتعالى أذلنا الله በጣም የተዋረደ ማለት እኮ አሁን በዓለም ላይ እንደ ሙስሊም የለም የሙስሊም ደም ከውሻ ደም በታች ነው ሰበቡ ከዲናችን ርቀን ጂሃድ ሰላታው ይሄንን ማድረግ ጂሃድ ይባላል ጂሃድ ስታረግ ደግሞ بالمباشرة مباشرة ባካን ሰይፍ መዘህ መሳሪያ ይዘህ ችሎታው ካለ ሸርጡን ካሟላ مباشر ፊት ተፋልመህ ኩፋሮችን መጋደል ጂሃድ ይባላል አሉ مباشر መነካካት ማለት ነው مباشر አው بالمال በንብረትህም ቢሆን ሐዲሱ ላይ ይመጣል ሙጃሂዶች ካሉ ለነሱ መሳሪያ መግዛት ከነሱ ጀርባ መቆም በተሰቦቻቸውን መንከባከብ እዚሁ ጂሃድ ውስጥ ይገባል አው بالمعاونة በመተባበር በማገዝ አው بالرأي ካለ የጂሃድ رأي የምታውቀው ነገር ካለ እሱን በማበርከት አስተያየት أو بتكثير سواد المسلمين يا مسلموችን جماعة بمابزات أو بمداواة الجرحى ቁስለኞች ካሉ እንግዲህ ጂሃድ ሲካሄድ የሚቆስል ይኖራል እነሱን በማከም ተخصصህ ጥብ ከሆነ ሙጃሂዶች ሲቆስሉ ምናምን ሲያጋጥማቸው እነሱን ማከም ይሄም ጂሃድ ውስጥ ከመሳተፍ ይቆጠራል أو بتهيئة اللوازم በአጠቃላይ ለጂሃድ ላዚም የሆኑ ነገሮችን በማዘጋጀት جهاد مادرك الزوجتي قابال فالزود حكم لنقرنا واتفق الأئمة على أن الجهاد فرض كفاية فإذا قام به من فيه كفاية المسلمين سقط الحرج عن الباقي بدي الأئمة متفقون جهاد مبالة ونقر فرض الكفاية بمهن اسمه مالوال بدي في حالة في أحوال ثلاثة فرض العين هنا البلال كالزوج الجهاد فرض كفاية وفرض الكفاية مالت يتوسن የሚበቃ ከቆመበት ወንጀሉ ከሌሎች ሙስሊሞች ይሰቅጣል حرج የለባቸው وعلى أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من بين أيديهم من الكفار በዚህም ተስማምተዋል እንግዲህ ثغر ማለት ኬላ ነው ጂሃድ ሙስሊሞች በሚኖሩበት አካባቢ ካፊሮችም ይኖራሉ እንግዲህ ድሮ ዳር الحرب ዳር الاسلام የሚባል ነበር ተማይዝ ነበር አሁን ተማይዝ ጠፋ ተቀላቀለ ሁሉ ጂሃድ ይደረግ ቢባልስ በምን አይነት መልኩ ይደረጋል ችግር እኮ ኩፋሮች እኮ ያደረጉት ተخطيط
በጣም ከባድ የከበደ ተخطيط ነው ጭንቅላታችን ውስጥ ሳይቀር ገቡ ሌላ ውስጥ ቀርቶ ጭንቅላታችን እንደነሱ ጭንቅላት ነው የነሱን አይነት ፍቅር እንዲገባ غزو فكري غزون المهم ثغر ማለት እንግዲህ ይሄ ዳር الحرب ይባላል ይሄ ዳር الاسلام ይባላል መሃል ምን አለ ከላ አለ እንግዲህ እዚህ ያሉት ሙስሊሞች እዚህ ያሉት መጋደል አለባቸው ከላቸውን كذلك ሌላ ሀገርም እንደዛው ያለው በአካባቢ ያለው ቃቲሉ الذين يلونكم من الكفار ነው وإن عجزوا ساعدهم من يليهم الأقرب فالأقرب عند አካባቢ ያሉ ሙስሊሞች ኩፋር ወይ በስተውባቸው ጂሃድ ማድረግ ካቃታቸው የነሱ ጎረቤት ሀገር ሙስሊም የሆነ መተባበር እነሱ ግዴታ እንደ ቅርበት እንደ ርቀት واتفقوا على أن من يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه ይሄ ሐዲስ ላይ ይመጣል إن كانا مسلمين ጂሃድ ደግሞ የተዓየነበት አካል ወደ ጂሃድ ከመውጣቱ በስተፊት ወላጆቹን ማስፈቀድ ግዴታ ነው በሚለው አኢማዎች ይስማማሉ አሉ ሙስሊሞች ከሆኑ ሙስሊሞች ካልሆኑ لا وعلى أن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه ይሄም የደይንን ክብደት ጂሃድን ያህል ዒባዳ መውጣት አይችልም ብድር ያለበት ሰው ያበደረው አካልን ሳያስፈቅድና ሳይፈቅድለት وأنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات في الأنفال بزوجين كراوال إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا مسلمنا يا كافر جيش إلا في كتقاطم معركة وكجمرة مشش حرامنا أي تشالما وحرم عليهم الفرار مشش حرامنا مسنات قدتان إلا أن يكونوا متحرفين للقتال أو متحيزين إلى فئة وعلى أنه تجب الهجرة من دار الكفر لمن قدر عليها دار الحرب دار الإسلام من بالا لنا دار الإسلام دار الحرب كدار الكفر دار الحرب من بالونو دار الكفر ودار الإسلام مسدت قدتا بمهونو مسلموت تسمع مالو كشالة مستضعف كالهون ይሄ እንግዲህ ሸሪዓ ሲጠበቅ ነው የሚሆነው አሁን አንድ ሀገር ሙስሊም ነው ይብለ ከሁሉም ሀገር የተሻለ ሀገር አለ ብለ ብትሄድም አያስጠጉም ተብትበውናል በሆነ ነገር በሸሪዓ ውስጥ በለለ ነገር ፓስፖርት መታወቂያ ጅንስያ ምን ድሮ الاسلام هنا والكفر هنا በዚህ ያለው አንድ ነው በዚህ ያለው አንድ ነው ሁለት ነው ጀማዓ በዓለም ያለው ሌላ ነገር የለም እማ ካፊር ወይማ ስለዚህ አሁን ግን የለም على كل الاحوال አሁን የተባሉ መሳኢሎች እንግዲህ አኢማዎቻችን ተስማምተውባቸዋል እየተባለን ጂሃድ የሚባለው ነገር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ፈضل الجهاد ብዙ የተናገሩት አሐዲሶች አሉ الصحيحين وغيره ከዛ መካከል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رأس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله የሁሉም ነገር ጭንቅላቱ አናቱ እስልምና ነው አሉ እስልምና ከሌለ ምንም ነገር የለም ሌላ ማንንም ነገር የለም ካልሰለም ካላመንክ ምንም የምታገኘው ነገር የሚጻፍልህ አጅር የለም ያአምሩ ጭንቅላቱ እስልምና ነው አሉ አሙዱ የእስልምና ደግሞ ሶላት ነው አሉ ዚርወቱ ሰናሚሂ ደግሞ በላይ ትልቀኛው ቁጮ አካል الجهاد في سبيل الله نور جهاد في سبيل الله معناه قدم እንዳልነው እንግዲህ ሰፋ ያለ ማዕና አለ ሌላም ابن مسعود حديث አለ في الصحيحين ጠይቀው افضل الاعمال كسرا ሁሉ በላጭ ማን ነው ሲሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላትን በወቅቱ ጠብቆ ማቆም ብሎም جهاد في سبيل الله መውጣት ማረግ ሌሎች ብዙ ሐዲሶች አሉ እዚህ ያመጡትን ደግሞ እናያለን ስለዚህ جهاد የሚባለው ነገር እኮ አልተሻረም እንደውም ከብዙ ሸዓኢሮች በግልጽ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ የውም القيامه ይቀጥላል ያሉት እንደ ጂሃድ የለም ጂሃድ ላይ ብቻ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الجهاد ماض الى يوم القيامه مع كل ምንድነው የሚለው في كتب العقيده መቆአል ኢማሙ በርም ቢሆን ፋጅርም ቢሆን እነሱ ጋር ኩፋሮችን ጂሃድ ማድረግ ይቀጥላል እስከ يوم القيامه ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩበት ሐዲስ አለ አሁን ሰዎች ጂሃድ يتنسخ يمثلاቸው لا التنسخ ماضي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق رواه مسلم. جبار حديثنا هي وإيه حديث. طيب شعبة سيفسر الشعبة من الشيء الطائفة منه والشعبة من الشجرة الغصن المتفرع منها. شعبة من الشجرة انقدي زافي نورا كسو انقدي يوطاو انزلوا شعبة يبالا فيكون معناه مات على طائفة وجزء من النفاق. وفي الحديث دليل على وجوب العزم على الجهاد وألحق به فعل كل واجب. حديث مسلم لا عندي شيء تأيمته عصرنا حديثنا وتبلوان لشرحه للنووي مات في صحيح مسلم. حديثنا أبو هريرة رضي الله عنه ناتشوم يستلالف من إلى الله أبو هريرة يا الله ملاكتني عنده بلا ولا من مات يموت سوال ولم يغزو غزو سارك ودي جهاد سايوطا لقتال الكفار زمچا ساياكاد زمچا لاي سايساتف يموتالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم. ولم يحدث نفسه به ويم دغمو نفس بجهاد بغزو ساياناغ سايورا سايمن مالتنو جهاد ارغالو شرطو يتሟላ جهاد بينور ወጣ ነበር ብሎ ነፍሱ ጋር ሳይጨዋወት ስለ جهاد ሞቱ የደረሰበት ሰውያው مات على شعبة من نفاق كنفاق عينتوች ወይ ዘለለቶች ባንድኛይቱ ሹዕባ ላይ ነው የሞተው ባንድኛይቱ የኒፋቅ አይነት ላይ ነው ይሄ ሰውዬ የሞተው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱ የታለ እየተባለ ሙስሊም ላይ ያለ ሐዲስ ነው ለጉባራ። ስለዚህ እንግዲህ በእነሱ ሰዓት የተሟላ ሸርጡ ተሟልቶ ጂሃድ በብዙ መርሐላ አልፏል። መጀመሪያ እኮ ኩፋሮችን መጋደል መካ ያሉ حرام ነው። ከዛ በኋላ ተፈቀደ። ከዛ በኋላ ግዴታ ሆነ። ፈርድ ነው። ፈርድነቱ ባይሆን ፈርድ الكفايه ነው። ፈርድ العين የሚሆንበትም መሳኢሎች አሉ ብለናል። ሷሂቡ ተውዲህ የጻፉትን እና ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ሸርጡ የተሟላ ችሎታ ያለው ከሆነ ጂሃድ ነፊር ሲደረግ ወጥቶ መሳተፍ አለበት። ካልተሳተፈ ሁሉም ነገር ተህያ ተዘጋጅቶለት ኒፋቅ አለበት ማለት ነው። كذلك ደግሞ ያልተሟላ ከሆነ እኛ እንዳለንበት ሰዓት ቢያንስ እንኳን ቢያንስ ምን ማድረግ አለብን? ያ ሸባብ نحدث انفسنا بالجهاد መናገር አለብን። ነፍስህን ራስህ እኮ ማለት ነው መመኘት ሸርጥ የተሟላ ኢማም መሪ ኖሮ ኩፋሮች ጋር የሚሳተፍ የሚጋደል ቢኖር ኖሮ አብሬ ይጋደል ነበር ብለህ ነፍስህን ምን ማድረግ አለብህ? ተሕዲስ ማድረግ አለብህ። ከሁለቱም ውጭ ሆነህ ከሆነ ሞት የደረሰብህ አንተ በምን ሙተሃል እያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ሹዕበቲን ሚን النفاق። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ እንግዲህ ሌላው ቢቀር መሳተፉ እንኳን ቢቀር ተመኒው እንዴት ይቀራል? በጂሃድ ነፍሱን መንገር ግዴታ ነው ብለው ሌላ እንደውም وألحقوا به فعل كل واجب ብለዋል። ሀሚሹ ላይ ማንኛውም ግዴታ ስራ እንግዲህ መተግበሩ ግዴታ ነው። መተግበሩን ካልቻልክ እንኳን ካቃተ ብችል አረገው ነበር ብለህ በቀልብህ መመኘት ነፍስህን ተሕዲስ ማድረግ ከጃህር ሌላ ያሉ ዋጅባቶችም ዋጅብ ነው። ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው የጂሃድን ከባድነትና በእስልምና ያለው ፈሪዎች እኮ ናቸው ያ ሸባብ ኩፋሮች والله ፈሪዎች ናቸው። ላኪን እኛ ደግሞ ምን ሆን በቂና አጅበን ምንም ሐዲስን ብዙ ጊዜ መቀራው ሐዲስ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في سنن ابي داود وغيره የተወራ ሐዲስ አለ። የዛን ሰዓት እናንተ ድናችሁን ስትተው አሁን የሚፈሯችሁን ኩፋሮች ከነሱ ቀልብ የናንተን ፍርሃት ያወጣል አላህ እንዳይፈሯችሁ ያረጋቸዋል። እናንተ ቀልብ ውስጥ ደግሞ ወህን የሚባል ያስገባባችኋል አሉ ነብያችን لا ينطق عن الهوى ምንድነው ወህን ያ ረሱላህ? ወህን አልገባንም ይፈስሩልን ሲባሉ حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا አሁን ሰውየው ያለው አይበቃውም እኮ ከመለከው እንደሌለ ነው የሚያው ውስጥ የያዘው ንብረት ያሸባብ የለም የሚያው የት ነው
ትናንት ማን ነበር ካንተ ትናንት እኮ አንድ ቀያር እንኳን የሌለ ሰውዬ ነበር አሁን ቁም ሳጥኑ ሙሉ ነው አይታየህም ልብሱ የምታየው የት ነው መኪና አለ የምትነዳው መኪና አይ የኔ መኪናማ ያለፈ የምታየው እንደ መውደ ስለዚህ ራሳችንን ያሸባው አናታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳኡን ተናገሩ በሽታው ሞት ትጠላላችሁ ዱንያ ትወዳላችሁ ከዛ በኋላ ይሄንን አላህ ያወጣም ከናንተ ወደ ዲናችሁ ካልተመለሳችሁ አረዳት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተረዱት ሱሐቦች እንደተረዱት ዲን አተገባበርም እነሱ እንደተገበሩት ካላረግን በስተቀር በጩኸት በምናምን የሚመጣ ነገር የለም ስለዚህ ቀስ በቀስ ዲናችንን እየተማር ዲናችንን መተግበር ይጠበቅብናል وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم حديث صحيح الجامع لا 3900 حديث ነው ይላል 3900 زم صحيح رواه احمد الامام احمد في المسند 324 153 ميلاد 251 ميلاد والنسائي 6 والحاكم الامام الحاكم قطر امتطوال وهو عند ابي داود ايضا في سنن ابي داود 2504 حديث ነው في سنن ابي داود حديثون የሚያስተላልፉት خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور انس ابن مالك የተሰኙ ሱሐቢይ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሃሉ ይላል ጃሂዱል ሙሽሪኪና ሙሽሪኮችን ታገሏቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ የሚያጋሩ አላህ ጋር ሌላን አብረው የሚያመልኩ ሙሽሪኮች ይባላሉ سواء كانوا اهل كتاب او غيرهم ሁላቸውም ሙሽሪክ የሚለው ስም ያካትታቸው እነሱን ታገሏቸው በምን አንደኛ በአምዋሊኩም በንብረቶቻችሁ በገንዘቦቻችሁ ገንዘብን እያስቀደሙ እኮ ነው ቁርአንም ላይ ያጀባብ አላህ ብዙ ቦታ የሚያስቀድመው ማንን ነው ማልን ነው ان الله اشترى የሚለው አያ ላይ ብቻ ይመስለኛል ነፍስን የሚያስቀድም እዛ ላይ ምንድነው የሚያስቀድም ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ነው የሚለው ولا اموالهم ነው የሚለው እዛ ላይ አንፉስ ይሄ የሚመራው ያሸባብ ሰዎች ዘንድ ገንዘብ እንደተወዳጅ መሆኑን ስለዚህ በመኖቻችሁ ያይዷል በንብረቶቻችሁ በንብረትህ እንግዲህ ጂሃድ ታረጋለህ በገንዘብ ቅድም እንዳል ሙጃሂድ ካለ ተሽተሪ له سلاح ስንቅ ያስፈልገዋል እኮ ሙጃሂድ ስንቅ ትሰጣዋለህ የመሳሰሉ ያረጋችሁ በንብረታችሁ ታገሏቸው ኩፋሮችን እነሱ እኮ በንብረቶቻቸው እየታገሉና ያሸባብ ብዙውን ሙስሊም አዋም ይሄ በተለይ ፕሮቴስታንት ቤንት የሚባለው በዘይት በምስር በብርድ ልብስ ባንሶላ በመሳሰሉ ነገሮች በተለይ ችግር ሲከሰት አዛኝ መስለው ምን ያረጋሉ ይደርሳሉ ቀይ መስቀል የሚባል ዓለም እኮ አለ ያሸባብ ቀይ መስቀል ማንንም የማያግደው ወደ ተንሲር ወደ ክርስትና የሚጠራ ድርጅት ነው አዛኝ አይደለም ለሙስሊም አያዝም والله አያዝም ረህፋ ما عندهم رحمه لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ዝምድናንም አህድንም አይጠብቁም ነው የሚለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘመድህም ቢሆን አባት ካብራኮ የወጣው ካፊር ከሆነ አያዝንልህ ሸዋሂዶች ብዙዋል ግን ወደዛ ጥሪ ለማድረግ የኛማ ገንዘቡን ሰብስቦ አይበቃውም ለማኝ እንኳን መስጊድ ላይ ቆሞ ሲለምን ያሸው የሚሰጠው ፉቀራ ነው ይሄ ሙጀረብ አግኒያው ሙስሊሚን የታል ወይ ገንዘባቸው ሲወረስ ወይ ምን ሲል ነው የሚሰሙ ገንዘብ ይሄን ያህል ተወሰደበት ይሄን ያህል ሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ትብብር የታል በገንዘብ ዳዕዋ ማድረግ ትችላለህ በገንዘብ ጃሂድ ሙሽሪኪን እየተባልክ ነው አዩአል ሙስሊም ስለዚህ በንብረቶቻችሁ ታገሏቸው አሉ ወአንፉሲኩም በነፍሶቻችሁም በአካላችሁም የሚችል ሰይፍ አንግቦ መሳሪያ ይዞ ኩፋሮችን ጂሃድ ማድረግ ግዴታውን በነፍሶቻችሁም አሉ ወአልሲነቲኩም ጀምዑ ሊሳን በመላሶቻችሁ ኩፋሮች እንግዲህ በመላስም ዳዕዋ ይደረጋል
ዳዕዋ ማለት እንግዲህ ጂሃድ ማለት ዳዕዋ እናረግላቸዋለን የሚያመጡት ነገር ሹብሃት ምናምን ካለ ያንን መልስ ይሰጣቸዋል የጂሃድ አይነቶች ብዙ ናቸው ነው ከዛ ሐዲስ የምንረዳው ባጭሩ እኔ መሳሪያ ይዤ መሄድ አልችልም እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ ላ ንብረት ካለ በንብረት መሳተፍ ትችላለህ ዕውቀት ያለህ ከሆነ የዲን ዕውቀት በምላስህ ጂሃድ ማድረግ ትችላለህ በራእይህ ጂሃድ ማድረግ ትችላለህ ያን ላይ እኮ ያ ሸባብ ሽማግሌ አይገደልም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የካፊር ሽማግሌ ግን የጦር አበጋዝ ሆኖ ጡረታ ወጥቶ ያለውን ጀይሽ በራእዩ በብልሃቱ ሚመራ ከሆነ ይቆታል ዩረይድ ኢብኑ ሲመት የሚባል ተገሏል ሽማግሌ ነበር አይንም የለውም ነበር ይባላል አዕማ ነበር ومع هذا የራእይ የጦርነት ጦር መሪ ስለነበረ ድሮ ያበረክት ነበር ራእይ እንደዚህ ያረጋችሁ በዛ አይነት መልኩ ይያለ ጀይሽ المشركين ሰቂፎችን ጧይፎችን ሲመራ ስለነበረ ተገደለ ስለዚህ እኛም ሙስሊሞች እንደመሆናችን ሁሉም በችሎታ أصحاب الأموال يجاهدون بأموالهم ገንዘብ ያለው ሙስሊም በንብረቱ ሙጃሃዳ ያረጋል أصحاب القوة شباب እነሱ በራሳቸው በህይወት በአካላቸው ኩፋሮች ጋር ይፋለሙና ይታገላሉ الدعاة العلماء بألسنتهم إجهاد فضل بمناقر شيخ الإسلام ابن تيمية እኮ ሙጃሂድ ነበር شباب በሳቸው ጊዜ የነበሩ አይማዎች እኮ كانوا አይማ ጀዋራ وظلم سجنوا ومات في السجن مع هذا كان يجاهد معه تتار የሚባለው ሲመጣ والله نقاتلهم وننتصر عليهم مالو شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله بل أقولها تحقيقا لا تعليقا እንዳሉ ተፋለሙ ተታር ግብዙ ጠፋ ስለዚህ እያሰሯቸው ሸይኹ الإسلام ያ ሸባብ በመንደና ይሞቱ ረሂመሁላህ ታስረው እኮ ነው ፍቃላት ዲማሽ እንደዛ የሚያረጓቸው አስለ الإسلام እስልምና ስላላቸው እነሱ ሰፍ ተሰልፈው ተታርን በጀሽ በጣም ጀግንነት ነበራቸው ሰው መቃሲደ ሸሪዓን ያውቁ ነበር ይخالፋሉ እኮ በመናጅ በመናም ግን መቃሲደ ሸሪዓ ما قدلا طيب ስለዚህ المهم ኩፋሮች ወይ ሙሽሪኮችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በንብረቶቻችሁም በአካሎቻችሁም በመላሶቻችሁም ጃሂዱሁም ታገሏቸው ሁሉም የቻለውን ከለገሰ እንግዲህ ኩፍር ይጠፋል ማለት አይደለም እየደከመ ይመጣል እስልምና የበላይ ነው የበላይ ይሆናል ተዓሊሙ ተሻዒሩ ዲን እየተጠበቀ ይመጣል ስለዚህ ይሄም ሐዲስ በጂሃድ ላይ ከሚገፋፉ አሐዲሶች ነው ሐዲሱን እንደሰማነው الامام احمد وكذلك الامام النسائي ዘግበውታል الحاكم ከዘገቡት በኋላ صحيح ነው ብለዋል في سنن ابي داود እንደሚገኝ مخرجو ነግረውናል እንግዲህ አሐዱ ሱነን الاربعه ስለሆነ 2504ኛ ሐዲስ ሱነኑ ابي داود ማየት ይኖርብናል وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه ابن ماجه وأصله في البخاري الحديث صحيح ابن ماجه هلت شيء زتيمته عندنا حديثنا إلى في سنن ابن ماجه هلت شيء زتيمته عندنا حديث ያለው ሰው እንግዲህ ያ አስሉ ግን የሐዲሱ መሰረቱ بخاري لا يغنيال لالو وبالفاظ مختلفه بتلايو لفظ بخاري لا يلالو ففي روايه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج عند لفظه وفي اخرى عنها عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج انظر البخارية حديث رقم بخاري قال له انجدي عند شام 520 واطرافه اطراف هذا الحديث ما يتجلال لها እንግዲህ አይሻ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ጂሃድ ፈضል ሲናገሩ ሷሃቦች እንግዲህ ለጂሃድ እየወጡ እየገቡ ሲያው ሴቶችን ጂሃድ እንግዲህ ተመኙ
እና ጂሃድና ሳተፍ እኛም ይፍቀዱልን ብዬ ፍቃድ ጠየቅኩ ነው የሚሉት። አንደኛው ለፍ የእናንተ ጂሃድ ሐጅ ነው ብለው መልስ ሰጡ። በሌላው ለፍዝ ደግሞ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች በአጠቃላይ ጂሃድ ለመውጣት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቃድ ጠየቁ። فقال نعم الجهاد الحج ለእናንተ ጥሩ የሆነ ጂሃድ ማለት ሐጅ ነው። እንግዲህ አቡ ብሉግ ያለው ለፍዙ ኢብኑ ማጃህ ነው። እሱን እንፈስራለን። ስለዚህ አይሻ ናቸው ሐዲሱን ረዲየላሁ ዐንሃ የሚያስተላልፉት ምን ይላሉ? قالت قلت يا رسول الله أنت يا الله ملاكتنيا هو بيه ጠየቅኳቸው على النساء جهاد بتقدير أداة الاستفهام ነው። በሴቶች ላይ ጂሃድ ግዴታ ነው ወይ ጂሃድ አለባቸው ወይ ብዬ ጠየቅኳል። قال نعم አላም ግን ይሄኛውን እሳቸው አይሻ የጠየቁትን ጂሃድ አይደለም አለ ይያሉ ያሉት ምን አሉ? نعم ብለው ጂሃዱን ላ ቂታለ ፊህ ግድያ የሌለበት መጋደል የሌለበት ጂሃድ አለባቸው። الحج والعمره የሴቶች ጂሃድ ምንድነው? ሐጅና ዑምራ። ከዚህም ሐዲስ ምን እንረዳው يا شباب فضل الحج والعمره የጂሃድ ፈضل አለው እየተባለ ስለዚህ ሐጅ ያረጋሉ ግዴታ ነው በእነሱ ላይ፣ ዑምራን በእነሱ ላይ ግዴታ ነው። اما جهاد الكفار فلا يتناسب مع طبيعه المراه واجب አይደለም በሴቶች ላይ ጂሃድ يا شباب خلافا لما يزعمه ادعياء العلم አሁን ልክ እንደ ሴቶች ናቸው እንደ ሴቶች ሰልጥነው ወታደር ሆነው መሳሪያ አንገበው ይጋደላሉ የሚሉ ዱዓቶች አሉ። ይሄን ማለታቸው ደግሞ ችግር አልነበረውም። የራሳቸው አስተያየት ከሆነ ሰውየው ያለፈለገው ማለት ይችላል፣ አላህ ይጠይቀዋል በኋላ። ግን ይሄ ደሊል አለን ብለው ቡኻሪ ሙስሊም ካሉ ሐዲሶች አምጥተው ቁጭ ያደርጋሉ። እነዚህ ሐዲሶች ደግሞ ለሚሉት አይመሩ نعم ወጥተዋል። እነ ኡሙ አጥያ ጭማሁን ሐዲሱን ያወሩት አይሻ እነ ኡሙ ሰለማ ጂሃድ ላይ እኮ ተሳትፈዋል፣ ግን ለቂታል አይደል ሰልጥነው መሳሪያ ይዘው አይደል لمداوات الجرح وسقي العطش የሴቶች ጂሃድ ላይ መሳተፍ አለብን ካሉ ከኋላ ይሆኑና ቁስለኛ ሞያ ካላት ቁስለኛ ታክማለች፣ ውሃ የሚጠጣ ውሃ ታቀርባለች። እንደዛ ነው የሚያደርጉት ሴቶች እንጂ ጦር መሪ ሁና ጄኔራል ሁና ضابط ሁና ወዚረት ዲፋዕ ይሄ በሴቶች ሙናሲብ አይደለም። ያሸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንዶች ሲፈጥራቸው የራሳቸው ጠቢዓ አለ ሸዳኢድን ምናምንን እንዲቋቋሙ አድርጎ ነው አላህ የፈጠራቸው። ሴቶች ደግሞ በዛ አክስ ናቸው። አው ማን ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ካሁን በፊትም ይሆናል ያ ሸባብ። እንግዲህ ፍክራችንን ስለበረዙት ኩፋሮች ሴት ፕሬዝዳንት መሆን ትችላለች አሉ። አገራቸው ላይ እኮ አላረጉም። እስከማቅ ድረስ ያ ሸባብ አሜሪካ رئيس امرأة علاقة عندان تلالق على سلطان ينوراቸዋል وزيرة خارجية وزيرة كذا رئيس جن الله أعلم ይሄንን ኩፋሮችን በለጡና አልፈው ቀድመው ሄደው ሙስሊሞች ተገበሩ። ከሙስሊሞች ሀገር ያ ሸባብ ሙስሊም በቁጥር ብዛት አንደኛ የሚቆጠረው ኢንዶኔዥያ የሚባል ሀገር ይሄን ታውቃላችሁ ያ ሸባብ እዛ ላይ ነሰቡ امرأة رئيسة ሴቲቱን ምን አረጋት ያ ሸባብ ሙስሊም ሀገር ላይ ፕሬዝዳንት አረጋት። እዛ ላይ ተወሰነ ጦርነት ተከፈተ ተብሎ ደረሳት ይባላል። ማለሽ ወለሞች ያስቀመጡት ነገር ስለሆነ ጀይሽ መጥቶ መንግስትን እየተዋጋ ነው፣ ስለዚህ መፍትሄ ያስፈልጋል ሲሏት የተገኘ ይችላል። እዚህ መስታወት የቁም መስታወት አላቸው ልታጌጥ እኮ ነው። ጀይሽ መጣ እየተባለ የት ነው ያለችው ሳያሸባ الله ملل من دنا ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام مستوت ላይ ቆማ ጀይሽ መጣ እየተባለ ያለ ስራዋ ገብታ ነው ያለ ስራዋ ገብታ እኮ አላህ ይخلق ለዛደ على كل الاحوال ሌሎችም ሀገሮች ሙስሊሞች የጠበቁት አለ ይሄን ሴት ሪአሳ አማ አትሰጥም በሸሪዓችን የለም እና እንደዛ ሆነ ብለው ገርግረው ምናምን የቲርሙር አሽርቂያ የሚባለውን እኮ ገነጠሉት። ሙስሊሞችን እኮ ማድዓፍ ነው የሚፈልጉት ያ ሸባብ። ምስራቅ ቲሞር ከኢንዶኔዥያ እንዳለ
ደከሙላቸው ፍክራቸውን ተቀበሏቸው ገንጥለው እነሱ አንድ ይሆናሉ እኛን ይበታትኑ አንዱን ሀገር ወደዛ አንዱን ሀገር ወደዛ ተደخل እንዲ ይመቻል ይሄ ሁሉ የሚሆነው ምንድነው እኛ ዲናችንን አላውቅያል ከዲን ይራቅ የነሱን ፍክር እየተቀበልን ስንመጣ አضعፉና ይሄ የጂሃድን ስሜት የሚባለው ነገር በከሊማ ደረጃ እንኳን ለመናገር ብዙ ሰዎች ይፈራሉ طيب ስለዚህ ሐዲሱ መላእክቱ ምንድነው በሴት ላይ ጂሃድ ዋጅብ አይደለም የሴት ጂሃድ ምንድነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅና ዑምራ ነው የናንተ ጂሃድ ومع هذا في السير እንግዲህ ተሳትፈዋል ኡህድ ላይ ይላሉ አነስ ኢብኑ ማሊክ ኡሙ ሰለማ አይሻ ቂረብ ተሸክመው በጀርባቸው ሲያጠጡ አይቻለሁም ይላል كذلك እንግዲህ አንዳንድ ጂሃድ ላይ ከታመነ ባሏ ጋር ባይሆን መሐረም ጋር ነው የምትወጣው እዛ ላይ ሆኖ ሙዳዋት الجرحى سقي العطش ቅድም እንዳልነው የተጠማ ሰው ለማጠጣት የተቆሰለ የታመመ ለማከም ቢከተሉ ጀይሹን ባይሆን ጀይሹ እንግዲህ ቁዋ ያለው ሆኖ እነሱ አስር ላይ ምን ላይ አይወርቁም ከብሎ ከተገመተ ከታመነ ይሄ نعم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث على እንደ ወንድ ሆነው ሰልጠነው ምናምን ብለው ግን ይሄ الشيخ الألباني عليه رحمة الله የሩሲያ ሱና እንጂ እስልምና ሸሪዓ አይደለም ብላ አብዛኛው ሸባብ ይሄ ተደራዊ ህግጋት የተያዘው ይሄ ራሻ ከሚባለው ሀገር الاتحاد السوفيتي السابق እሱ ነበር ዓለምን ይገዛለው ብሎ መሳሪያ አለ የተባለኮ መሳሪያ ያመረተ እሱ ነው እና አሜሪካ ምናምን የነቁት ከሱ በኋላ ነው እሱን ገረገሩትና ጀምሁሪያት አድርገው በታተኑት አሁን አልቁጥብ አልኡሃዲ ይሉታል አሜሪካ ምን በታተንበት ጊዜ አለ እኛ የቂናችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀውይ ነው መሆን ያለበት ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يمهل ولا يهمل አይተውም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘገያል አታመልጠውማ እኛኮ ምን ቸኩለው ለምንድነው ያቸንፈኛል ይገልበኛል ስለምንፈራ እሱ ግን ማን ያመልጠዋል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማኡ والارض ارض የትገባ ይዛው ግዜው ሲደርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀደረው ግዜ ሲደርስ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ስለዚህ በሴቶች ላይ ጂሃድ ግዴታ አይደለም የሴቶች ጂሃድ ሐጅና ዑምራ መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን طيب حديث الامام ابن ماجه ዘግበውታል بهذا اللفظ اصل الحديث قدم بقرانو بالفاظ مختلفه ማየት ትችላለህ ያሉ ነው 1520 የኛን ሐዲስ ቡኻሪም ላይ ያለ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداه قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه حديث بخاري استشارتنا حديثنا إلى مسلم لا 2549 حديث ይሄም እንግዲህ ቅድምም ሃሚሽ ላይ ቀርተና እንግዲህ ቢሩል ዋሊደይን فرض عين ግዴታ እኮ ነው በእያንዳንዳችን ላይ فرض عين ጂሃድ ምንድነው ብለና فرض الكفايه فرض العين እንኳን ቢሆን እንግዲህ ቢሩል ዋሊደይን ከጂሃድ ይቀድማል ይለናው ያሁኑ ሐዲስ ልብ እንበል ሐዲሱን የሚያስተላልፉት አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ አልዓስ ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁማ من ይላሉ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم አንድ ሰውዬ ወደ ነብያችን መጣ እንግዲህ ወደ ሃሚሹ ላይ የሆነ ሐዲስ አለ እሱን እናያለን ከየመን እንደመጣ ይናገራል እዛል يستأذنه في الجهاد ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣው ጂሃድ ለመውጣት ፍቃድ የሚጠይቅ ሲሆን መጥቶ ያ ረሱላህ አላቸው اريد ان اجاهد في سبيل الله ይፍቀዱልኝ አቅማለኝ ወጣት ነኝ ጂሃድ في سبيل الله ማረግ ፈልጋለሁ ፍቃድ እየጠየቅኩ ነው ብሎ ፍቃድ የሚጠይቅ ሲሆን ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥያቄ አቀረቡለት فقال احي والداك ወላጆች እናት አባቶች በህይወት አሉ ወይ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁት قال نعم አዎ
በህይወት አሉ ሁለታቸው ሚል መልስ ሰጠ قال ففيهما فجاهد ልብ በሉ ያለው እንግዳውስ ጂሃድ እነሱን በመኻደም ወደ እነሱን በመንከባከብ ታገላሉ ስለዚህ ቢሩል ዋሊደይንም ጂሃድ ነው እየተባለ እነሱ ላይ ጂሃዱ ጣባቸው ማለት እኮ አይደለም እነሱን ኢህሳን በማድረግ እነሱን በመንከባከብ ነፍስህን ታገል ያንተ ጂሃድ እሱ ነው ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው ጂሃድ في سبيل الله اذن الوالدين ምንድነው እየተባለ ነው ሸርጥ ነው እናት አባቶች ባይሆን እንግዲህ ዲናቸው ሙስሊሞች ከሆኑ እነሱ ከፈቀዱልህ ተጃሂድ እነሱ ካልፈቀዱልህ ጂሃድ መሄድ አትችልም ይሄ እኮ ሸርጡ የተሟላ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ የነበረን ጂሃድ ነው የሚሉት አሁን ሰዎች የራሳቸው ግሩፕ ፈጥረው ዑለሞች እየነገሯቸው እንብኝ ይያሉ ከናት አባታቸው እየሾለኩ የሚሄዱ አሉ ይባል ብዙ ጀማዓዎች እኮ አሉ ያጀባባው እስልምናን የሚያስነውሩ እነሱ ዘንድ ተሽለክልከው እናት አባት አያውቁ የት እንዳለ ተሽለክልኮ መረብ አላቸው በዛ እንትን ይልና ይሾልካል ቢያውቅ ግን حتى እንኳን እንደዛ አይነት ከላም ያለበት ጂሃድ ቀርቶ ሸርጡን ያሟላ እንኳን ጂሃድ ቢኖር ሸርጡን ጠብቀህ ካልኩ አንድ ኢባዳ ምን ይሆናል መቅቡል ይሆናል አይሆንም ሶላት ሸርጣል ጂሃድም ሸርጣል ምን ሸርጥ الجهاد ምንድነው የተባለ ነው ኢዝኑ አልዋሊደይ እናት አባት طيب على كل الاحوال ይህን ሰውዬ እናት አባትህን በመኻደም እነሱን ኢህሳን በማድረግ ታገል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولأحمد وأبي داود አሁን እንግዲህ ያሳለፍነው متفق عليه የሆነ ነው የአብዱላህ ኢብኑ ዐምር ሐዲስ الامام احمد እና الامام ابو داود ደግሞ በዘገቡት ባስተላለፉት ሐዲስ من حديث ابي سعيد نحو كابو سعيد الخدري حديث ይሄንን አሁን የቀራነውን የሚመስል ሐዲስ في مسند احمد وفي سنن ابي داود አላሉ وزاد بايون ابو سعيد እዛ ሐዲስ ላይ ምን ጨምሯል ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما እናት አባት አለህ ወይ አዋሉ እንግዳውስ ያሁኑ ሐዲስ የአቡ ሰዒድ ዚያዳ ወደ እናት አባቶች ተመለስና ፍቃድ ጠይቃቸው ጂሃድ ለሄድ ነው ፍቃዱልኝ ብለህ እነሱን ፍቃድ ጠይቅ فإن أذنا لك كفقدله فجاهد هدي فقدن الله الله نصر يسته ثوابهم الله يتموالى يرجله فقدن الله هد بلو مرقوا فقدوا كلاكو هدنا جهادات وإلا قال فقدوا له فبرهم قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد قالوا እንግዲህ ይሄ ይፈስራል قال فقدوا له እነሱን ኻድም እነሱን ወደ እነሱ ቢር ማለት ኢህሳን ነው ብለናል በጎ አለላቸው ተንከባከባቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል የሚል صحيح الجامع 892ኛ ሐዲስ ነው ይላል እዚህም ተخريجه صحيحን ከሳቢቂህ እንደቀድሙ እንዳለፈው ሐዲስ ይሄም صحيح ነው رواه احمد 3ኛ 75 እስከ 76 ገጽ وابو داود 2530 واوله اول الحديث عند ابي داود عن ابي سعيد الخدري ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن يسويو كيمن እንደመጣ ይሄ ሪዋያ ከየመን ወደ መዲና ሂጅራ አድርጎ መጣ አንድ ሰውዬ ተሰድቶ ማለት ነው መጣና ያው ጂሃድ የመጣሁት እኔ እናንተ ጋር ጂሃድ ለመውጣት ነው ጂሃድ ስትወጡ ስለዚህ ብሎ ፍቃድ ጠየቀ فقال هل لك احد باليمن ከየመን ነው የመጣሁት ስላለ እዛ ሀገር የመን ቤተሰብ ከቤተሰብ አንድ ቤተሰብ አለ ሆይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ابواي እናት አባት ወላጆች እኮ አሉኝ ተግሊብ ነው ብለናል አበዋይ قال اذنا لك قال لا فقدوا ነው ወይ አይ መፍቀድስ አልፈቀዱልኝ قال فذكر አሁን የተባለውን ሐዲስ ዘከረው ስለዚህ እነሱማ ሐይ ከሆኑ ተመለስና የት ሄዱ ይያሉት ነው ያሸባብ ከመዲና የመን እንዳሁን እኮ አውሮፕላን የለ መኪና የለ እማ ቢርጅል ወይማ በግመል ነው ተመለስ እዛ እናት አባታ ሀገር ተመለስና ፍቃድ ጠይቅ እነሱ ሄድ ጃሂድ ካሉ ተጃሂድ معنا አይ ካሉ እነሱ ቢር
ዲናችን እኮ ግልጽ የሆነ ዲን ነው አሽባብ ውስጥ ለውስጥ እንደዚህ ምስረገረግ ነገር በእስልምና የለም እየተሸካሸኩ ከሰማ ሰዎች አሉ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ የሆነ ነገር እየጸነሰሱ መሆኑን ተረዳ ዲናችንን እኛ ራሳችንን ከፍ አድርገን ድምጻችንን ከፍ አድርገን ምን እናገረው ምን ኮራበት ማናፍርበት ምንም እንከን የሌለው ዲን ነው ዲናችን አረዳድ ችግር ነው እንጂ እስልምና ውስጥ ምንም ነገር ችግር የለም ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን አሉ ይሄንን የሚኻልፉ ሸባቦች ሙራጃዓ ማድረግ አለባቸው ነፍሶቻቸው طيب ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእናት ያባት ሐቅ ከጂሃድ እንደሚቀደም ዝላይ ተናግረዋል እንግዲህ ፈርዶል አይን የሚሆንበት አለ ተብሏል እነሱን ደግሞ በሚመጣው ደርስ እና ይሆናል ሷሂቡ ተውዲህ ዘክረዋቸዋል እዛ ላይ ከሆነ ቢረል ዋሊደይን ፈርዶል አይን ሆነ ጂሃዱን ፈርዶል አይን ሆነ እዛ ላይ እንግዲህ ወደ ሌላ ሙረጀሐት ልናይ ነው ቢሩል ዋሊደይን መስላሃ ኻሳናት ጂሃድ መስላሃው አማ ነው ብለው اذا تعين عليه فرض العين ከሆነበት ሁሉም እናት አባቶችም ራሳቸው እኮ መታገል አለባቸው فرض العين ከሆነ فرض العين የሚሆኑባቸውን መስአላዎች እናያለን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على